السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری ہسٹری پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش ٹی جی ٹی کا امتحان 21 یا 22 جولائی سن 2025 کو منعقد ہوگا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو لگاتار کلاسز دستیاب کرائی جا رہی ہیں۔ میراتھن کلاسز اور کمپلیٹ کریش کورس کی پلے لسٹ آپ کو اسی کلاس کے ڈسکرپشن میں ملے گی، اس کو ضرور دیکھیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ اردو قواعد کی پہلی کتاب فارسی زبان میں ہے، وہ کون سی ہے؟ تو اس کتاب کا نام ہے دریائے لطافت۔ کس نے لکھی تھی؟ انشاء اللہ خان انشاء نے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہے، اس کتاب کا نام ہے سلک گوہر۔ انہوں نے ایک داستان لکھی جس میں کوئی بھی عربی یا فارسی کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، اس کتاب کا نام ہے رانی کیتکی کی کہانی۔ اگلا سوال کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون سا ہے؟ تو محمد قلی قطب شاہ، یہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ اس کو 12 پیاریوں کا عاشق کہا جاتا ہے۔ پنجاب میں اردو، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو محمود شیرانی کی کتاب کا نام ہے پنجاب میں اردو، جس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اردو کی جائے پیدائش پنجاب ہے۔ شوکت سبزواری کا نظریہ کیا ہے؟ یہ دوآب گنگ و جمن کو اردو کی جائے پیدائش قرار دیتے ہیں۔ اگلا سوال، جی ہاں، اگلا سوال یہ ہے کہ ہندوستانی بولیوں میں تصوف و محبت کے پیغام سنائے کس نے؟ صوفیوں نے، حفاظوں نے، مورخوں نے، یا پھر کسی نے بھی نہیں؟ تو صوفیوں نے۔ ایک کتاب ہے اردو کی نشو و نما میں صوفیائے کرام کا کردار، کس کی کتاب ہے؟ تو یہ کتاب ہے مولوی عبدالحق، بابائے اردو مولوی عبدالحق کی۔ اگلا سوال کہ اردو کی لسانی انفرادیت اسی پہلو سے نمایاں ہے کہ یہ ایک ہے۔ کیسی زبان ہے اردو؟ تو یہ مخلوط زبان ہے، الگ الگ زبانوں کے الفاظ سے ملی جلی ہے، اور یہ ایک جمہوری زبان ہے، یعنی کہ آپشن بھی درست ہوگا۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ لشکر کے ہیں۔ اردو کے قدیم ناموں میں ریختہ، اردوی معلی، ہندوی وغیرہ ہیں۔ 11ویں صدی میں سید شاہ میر نے ایک مذہبی کتاب دکنی زبان میں لکھی تھی، تو اس کا نام کیا تھا؟ اسرار التوحید۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ سید شاہ میر کی ہے۔ ملا وجہی کی تصنیف کون سی ہے؟ ملا وجہی کی تصنیف اگر آپ دیکھیں تو کتب مشتری بھی ہے، سبرز بھی ہے۔ کتب مشتری یہ ان کی مثنوی ہے، ٹھیک ہے، اور سبرس یہ اردو کی پہلی نثری کتاب مانی جاتی ہے۔ یہ انہوں نے لکھا تھا کب؟ 1045 ہجری و مطابق 1635 عیسوی میں۔ کوشچن نمبر 62، ایسی نظم جو وزن کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے لیکن ردیف قافیوں سے آزاد ہے، تو اس کو ہم غیر مقفع نظم کہتے ہیں، یا پھر اس کو ہم نظم معرہ کہتے ہیں، جس میں وزن تو ہو لیکن قافیہ اور ردیف نہ ہو۔ اگلا سوال کہ آپ کا دوست کہاں سے آیا ہے؟ اس جملہ میں جو دوست ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ دوست خبر ہے۔ میں آج اسکول پیدل جاؤں گا، تو اس کلمہ کے اعتبار سے کون سی قسم ہے؟ تو دیکھیے یہ میں جو ہے اس میں ضمیر متکلم ہے اور واحد مذکر ہے، کیونکہ یہاں پہ کا ہے یعنی کہ مذکر ہے، تو ضمیر متکلم واحد مذکر ہے۔ میں آج اسکول پیدل جاؤں گا، اس میں خدمت سے ڈیش ہے، کہاوت مکمل کیجئے۔ تو خدمت سے عظمت ہے، یہ صحیح کہاوت ہے، آپشن سی درست ہوگا۔ یہاں پہ ایک شعر ہے کہ سجن تو مکھ ستی کھولو نقاب آہستہ آہستہ، کہ جو گل سے نکلتا ہے گلاب آہستہ آہستہ۔ تو یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ ولی دکنی کا ہے۔ اردو شاعری کے بابا آدم یہ کہے جاتے ہیں، محمد حسین آزاد نے ان کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا تھا۔ یہ اردو کے چوسر کہے جاتے ہیں۔
मीर तकी मीर ने इनके बारे में लिखा कि ये शैतान से भी ज़्यादा मशहूर थे। 1719 ईस्वी में इनका दीवान दिल्ली आया था। ये खुद 1700 ईस्वी में दिल्ली आए थे अपने दोस्त सैयद अबुल मुआली के साथ, और इनकी मुलाकात सादुल्ला गुलशन से हुई थी, जिन्होंने इनको 2 मुफीद मशवरे दिए थे। उर्दू ब्रज भाषा से निकली ये नज़रिया किसका है? तो बहुत आसान सा सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये नज़रिया है। कुतुब मुश्तरी में, ये मसनवी जो कुतुब मुश्तरी लिखी थी मुल्ला वजी ने, इसमें मुश्तरी किस नाम से मशहूर हुई? तो ये उसका असली नाम भागमती था। ठीक है। सवाब लफ्ज़ का दुरुस्त माना क्या है? तो दुरुस्त। ठीक है। सवाब लफ्ज़ का मानी क्या है? दुरुस्त है। जौहर की जमाउल जमा बनाइए। देखिए, जौहर की जमा जवाहिर होगी और फिर जवाहिर की जमा जवाहिरात हो जाएगी। ठीक है। तो जौहर की जमाउल जमा जवाहिरात होगी, यानी कि ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। यहाँ पे इमदाद इमाम असर की कसीदा निकाल के मुतालिक कौन सा ख्याल दुरुस्त है? इमदाद इमाम असर सौदा की कसीदा निगारी के मुतालिक क्या कहते हैं? सौदा उर्दू कसीदे के नक्काश अव्वल हैं, ये बात किसने कही थी? मुसफ़ी ने कही थी, तो ये गलत हो गया। सौदा कसीदे में मतला, तशबीब, मद वगैरह खूबियाँ हैं। अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना फजूल होता। ये जो कौल है इमदाद इमाम असर का है और ये सही है। ठीक है। सौदा कसीदा निगारों में सबके सरखेल हैं, ये किसका कौल है? अब्दुस्सलाम नदवी का है। वो अपनी कलम को जहर में बुझा लेते थे और आग से लपटें निकलने लगती थी। ये सौदा के बारे में किसने लिखा था? सैयद एहतेशाम हुसैन ने। सफ़र, ये सकर नहीं सफ़र होगा, सफ़र का मुतज़ाद हज़र होगा। मरसिया जो है वो लफ्ज़ रिसा से बना है, जिसके माने हैं रोना, गिरिया करना। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का मशहूर हिजिया कसीदा कौन सा है? तो तज़हीक रोज़गार है, जो कि इन्होंने घोड़े की हिज्व में लिखा था। अनवरी की तत्तबों में कसीदा का आखिरी जुज़ क्या होता है? देखिए, तशबीब, गुरेज, मदद, दुआ और मुद्दुआ, ये 5 अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं। इनमें जो आखिरी जुज़ है वो मुद्दुआ है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इब्राहिम ज़ौक़ को अकबर शाह सानी का खिताब किसने दिया था? इब्राहिम ज़ौक़ को मलिकुश शुरा का खिताब बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था। खाकानी हिंद का खिताब इनको अकबर शाह सानी ने दिया था। तो अकबर शाह सानी ने इनको खाकानी हिंद का खिताब दिया था। फूलबंद, ये मसनवी है, किसने लिखी थी? इब्ने निशाती ने। 1744 अशार इस मसनवी में हैं और इसमें 39 सनतें इस्तेमाल हुई हैं। इसके जवाब में नया दर्पण मसनवी लिखी गई थी। मसनवी शेरुल बयान, ये किसकी है? तो ये मीर हसन की है। किस सन में लिखी गई? 1784 में लिखी गई। इसको मीर शेर अली अफसोस ने इसमें बामुसम्मा कहा। गुलबकावली की दास्तान इश्क की एक तवील मसनवी कौन सी है? देखिए, गुलबकावली जो है वो असल किस्सा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा था और फिर इसी किस्से को मज़हब इश्क के नाम से निहाल चंद लाहौरी ने लिखा और फिर इसी को मसनवी की सूरत में ढाल दिया था पंडित दयाशंकर नसीम ने, और उसका नाम रखा था गुलजार नसीम, यानी ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। उर्दू मसनवी का इर्तिक़ा, ये किताब है, इसके मुसन्निफ़ हैं अब्दुल कादिर सरवरी। मसनवी बिकट कहानी, जो कि एक 12 मासा है, ये किसकी तख्लीक है? अफजल झंझानवी की। इसमें 325 अशआर हैं कि शेर की आमद है, किरण काँप रहा है, रनेक तरफ चरखे कुहन काँप रहा है। तो ये जो शेर है किसका है? मिर्ज़ा दबीर का है।
مرزا دبیر ان کا اصلی نام سلامت علی تھا۔ دفتر ماتم کے نام سے ان کا دیوان ہے۔ کوشچن نمبر 83، میر انیس کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو فیض آباد میں ہوئی تھی میر انیس کی پیدائش 1802 عیسوی میں، اور ان کا انتقال 1874 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ ان کا ابتدائی تخلص حزین تھا۔ مرثیہ عارف کس نے لکھا اور کس کے لیے لکھا؟ مرزا غالب نے لکھا تھا۔ مرثیہ عارف 10 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ انہوں نے اپنی بیوی کے بھتیجے عارف زین العابدین عارف کی یاد میں لکھا تھا، یعنی غالب نے لکھا تھا امراء بیگم کے بھتیجے کے لیے۔ میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ تو یہ شعر میر تقی میر کا ہے۔ ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ جو قول ہے مرزا غالب کے بارے میں ہے، اور یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ ہندوستان کی 2 الہامی کتابیں ہیں، ایک وید مقدس اور دوسرا دیوان غالب۔ یہ کس نے کہا تھا؟ تو یہ کہا تھا عبد الرحمن بجنوری نے۔ خاکم بدہن، اگر دیوان غالب نہ ہوتا اور صرف ان کے خطوط ہوتے تب بھی غالب غالب ہی رہتے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ نثار احمد فاروقی نے۔ نثار احمد فاروقی نے ہی کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا؟ آپ کمنٹ میں لکھ کے بتائیں۔ خواجہ احمد فاروقی نے کہا تھا، ٹھیک ہے، نثار احمد فاروقی نے نہیں، خواجہ احمد فاروقی نے کہا تھا۔ چلو ایک شعر ہے، مکمل کیجئے کہ میری گھٹی میں پڑی ہو کے چل اردو زباں، جو بھی میں کہتا گیا لفظ زباں بنتا گیا۔ میری گھٹی میں پڑی ہے ہو کے حل اردو زباں، جو بھی میں کہتا گیا لفظ زباں بنتا گیا۔ اس طرح سے یہ شعر مکمل ہوگا۔ یہ کس کا شعر ہے آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں۔ یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے، یا فراق گورکھپوری کا شعر ہے۔ میری گھٹی میں پڑی ہو کے حل اردو زباں، جو بھی میں کہتا گیا لفظ زباں بنتا گیا۔ یاس یگانہ چنگیزی کا پہلا دیوان کس نام سے شائع ہوا تھا؟ تو نستر یاس کے نام سے۔ ان کا ایک شعری مجموعہ ہے آیات وجدانی۔ یاس یگانہ چنگیزی اپنے آپ کو غالب شکن کہتے تھے، غالب سے ان کو سخت مخالفت تھی۔ کوشچن نمبر 79، 20ویں صدی کے وسط میں جب ترقی ہند تحریک عروج پر تھی تو اس وقت غزل گوئی کا خمیر روایتی اور کلاسیکی تغزل سے اٹھا۔ اہم رول کس کی غزلوں نے ادا کیا تھا؟ تو وہ ہے مجروح سلطان پوری۔ آپشن سی صحیح ہے۔ اس شعر کا تعلق کس موضوع سے ہے؟ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کادے پہ لائی ہے صبا گنگا جل۔ تو یہ نعتیہ قصیدہ ہے، کس کا؟ محسن کاکوری کا۔ ان کا اس قصیدے کا تعلق اس قصیدے سے اس شعر کا تعلق ہے، نعتیہ قصیدے سے، یعنی کہ یہ نعت ہے۔ کوشچن نمبر 91 کہاں گیا؟ جی ہاں، نکات الشعراء کیا ہے؟ تو یہ تذکرہ ہے۔ کس نے لکھا تھا؟ میر تقی میر نے لکھا تھا۔ اردو شاعروں کے 103 شعراء کا تذکرہ اس میں تھا۔ نکات الشعراء 1752 عیسوی میں لکھا گیا تھا۔ اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما ہے، پنڈت ہری دت نے اس کو نکالا تھا 1822 عیسوی میں کلکتہ سے۔ خاقانی ہند کے خطاب سے کس کو نوازا گیا؟ تو شیخ محمد ابراہیم ذوق کو۔ روح کائنات یہ شعری مجموعہ ہے، کس کا؟
फिराक गोरखपुरी का। फिराक गोरखपुरी का सबसे मशहूर शعری मजमूआ गुले नगमा है और रूप के नाम से फिराक गोरखपुरी के रुबाइयों का मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 95, राशिदुल खैरी किस नाम से याद किए जाते हैं इनको? मुसव्विर गम कहा जाता है। इनकी एक किताब का नाम है सैयदा का लाल। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सी नज्म अख्तरुल ईमान की नहीं है? एक लड़का, बाज आमद और पगडंडी ये सब तो अख्तरुल ईमान की है। सुबह उम्मीद ये फैज़ अहमद फैज़ की है। फैज़ अहमद फैज़ की है ना, या फिर जोश की है? ये नज्म ना फैज़ की है ना जोश की है, बल्कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। सुबह आज़ादी के नाम से जो नज़्म है वो फैज़ की है, ठीक है। तो अख्तरुल ईमान की नहीं बल्कि सुबह उम्मीद मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म है। चांद तारों का बन ये नज़्म है, इसके तख्लीक़कार कौन है? मखदूम मोहिउद्दीन हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर और इनकी शायरी का जो मौजू है वो मिली जुली तहज़ीब है। ये हैं अकबर इलाहाबादी, 1740 ईस्वी में पैदा हुए थे, दिल्ली में पैदा हुए थे। अकबराबाद लगा हुआ है नाम में, तो ये मत समझिएगा कि अकबराबाद में पैदा हुए थे। जंगल की शहज़ादी, शिकस्त ज़िंदान का ख्वाब, किसान ये सब नज़में किसकी हैं? जोश मलिहाबादी की हैं। ब्रिज नारायण चकबस्त की एक नज़्म है रामायण का एक सीन। शफीक फातिमा शेरा की नज़्म बाज़याबी है। अल्लामा इकबाल की तो बहुत सारी नज़में हैं। कौन कौन सी हैं सभी तो बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन इनके 4 शेरी मजमूए सुन लीजिए। बागे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमुग़ान हिजाज। क्वेश्चन नंबर 100, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी हैं औरतों से हुस्न व इश्क की बातें करना। क्वेश्चन नंबर 101, अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। सियालकोट में ये पैदा हुए थे। कब? 1837 ईस्वी में। तलाश हक किसकी आप बीती का उर्दू तर्जुमा है? ये लिखा था तलाश हक, ये असल किताब जो है वो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के नाम से महात्मा गांधी ने लिखा था और सैयद आबिद हुसैन ने इसका उर्दू में तर्जुमा किया था। यानी कि ये आप बीती है महात्मा गांधी की। तलाश हिंद के नाम से भी एक किताब थी जो आप बीती थी पंडित नेहरू की, उसको भी तर्जुमा किया था सैयद आबिद हुसैन ने। क्वेश्चन नंबर 103, जदीद गज़ल को समत और रफ्तार किसने अता की? तो वो हैं हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ये फ्रीडम फाइटर भी थे, 3 बार इनको जेल भी जाना पड़ा था। उर्दू मुअल्ला के नाम से इन्होंने रिसाला 1903 ईस्वी में अलीगढ़ से निकाला था। तो यहाँ पे एक शेर है, कौन सी सनत इसमें इस्तेमाल हुई है? छोटे से चाँद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। तो इस शेर में सनत इस्तिआरा है। एक और मिसरा बोल रहा हूँ जिसमें सनत इस्तिआरा है। किस शेर की आमद है किरण काँप रहा है, इसमें भी सनत इस्तिआरा है। कलाम में किसी मशहूर वाक़ये का किसी मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करते हुए जब जिक्र करते हैं तो वो क्या होती है? तो होती है सनत तलमी। सनत इहाम नहीं बल्कि सनत तलमी होती है। जैसे निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इसमें सनत तलमी है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, इसमें भी सनत तलमी है। इस्माइल मेरठी जो कि बच्चों के शायर कहे जाते हैं, इनकी वफ़ात 1 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई। करबल कथा ये दास्तान है, किसने लिखी थी? फजल अली फजली ने लिखी थी। ये मुल्ला वायद हुसैन काशवी की
रौज़तुश्शुहदा का आज़ाद तर्जुमा है। ये 1732 ईस्वी में लिखी गई और 1748 ईस्वी में इस पर नजर सानी किया गया। बागो बहार का जवाब देने के इरादे से रजब अली बेग सरूर ने दास्तान लिखी थी फसाने अजायब। बागो बहार सलीस और आसान जबान में थी। उसका जवाब देने के लिए फसाने अजायब रजब अली बेग सरूर ने मुसज्जा और मुकफ़ा नस्र में लिखी थी और ये इन्होंने कानपुर में लिखी थी। कब लिखी थी? 1824 ईस्वी में। इसमें लखनऊ की तारीफ है और कानपुर की मजम्मत है। क्वेश्चन नंबर 109, शहजादा जान आलम। जान आलम ये जो शहजादा है किस दास्तान का किरदार है? फसाने अजायब का किरदार है। ज़हर इश्क ये मसनवी है, किसकी है? ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक की मसनवी है। इसमें मा फ़ौकुल फितरत अनासिर नहीं है। ये जो है ऐसी मसनवी है जिसके किरदार ज़मीन पर बसने वाले आम लोग हैं। मा फ़ौकुल फितरत अनासिर जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल इस मसनवी में नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 111, अमानत लखनवी का नाम क्या था? आगा हसन, ये इनका असली नाम था। उर्दू के पहले बाकायदा ड्रामा निगार माने जाते जिन्होंने ड्रामा इंद्र सभा लिखा था 1852 ईस्वी में। सबरस ये उर्दू की पहली दास्तान है। ये लिखी गई थी 1045 हिजरी के मुताबिक 1635 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर, यानी ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। रानी केतकी की कहानी दास्तान में मा फ़ौकुल फितरत हस्तियां कौन है? गुरु महेंद्र है और राजा इंदर है, बताइए। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114, इंद्र सभा ड्रामा जो है वो कब लिखा गया? 1852 ईस्वी में लिखा गया। हबीब तनवीर का ड्रामा कौन सा है? हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार, ये ड्रामा हबीब तनवीर का है। मीर तकी मीर की जिंदगी पर मबनी है। यहूदी की लड़की और सिल्वर किंग ये दोनों तो आगाश कश्मीरी के हैं और अनारकली सबको पता है इम्तियाज अली ताज का है। मोहम्मद हसन का ड्रामा, ये मोहम्मद हुसैन नहीं, मोहम्मद हसन का कौन सा ड्रामा? एक सियासी तमसील है जिसमें 1975 ईस्वी के हंगामी हालात को ईरानी देवमाला के हवाले से बयान किया गया है। तो वह ड्रामा ज़हाक, जिसका किरदार जो है वो कौन है? वो फरीदून, इसका किरदार है। नौशाबा, इसका किरदार है। ड्रामा ज़हाक मोहम्मद हसन ने लिखा था, मोहम्मद हुसैन नहीं, मोहम्मद हसन। क्वेश्चन नंबर 117, खुद नविश्त सवाने उमरी इसमें से कौन सी है? तो यादों की बारात ये खुद नविश्त सवाने है। किसकी है? जोश मलिहाबादी की। हयात सादी ये सवाने हयात है, लिखी थी हाली ने। और हयात जावेद ये भी सवाने हयात है, सर सैयद अहमद ख़ान की, इसको भी हाली ने लिखा था। और यादगार गालिब ये भी सवाने हयात है मिर्ज़ा गालिब की 1884 में। और यादगार गालिब 1897 में और हयात जावेद 1901 में, ठीक है, लिखी गई। ठीक है ना।